ఎట్టి విద్యలు జగతిని ఎరుగనట్టి ఎట్టి విద్యలు జగతిని ఎరుగనట్టి పక్షి జాతులు మృగములు పరమమైన నియమమును గల్గి జీవించ నేర్చియుండా ఎట్టి చదువులు జగతిని ఎరుగనట్టి పక్షి జాతులు మృగములు పరమమైన నియమమును గల్గి జీవించ నేర్చియుండా తెలివి గలిగిన నరునకి తెలివి లేదే. తెలివి గలిగిన నరునకు తెలివి గలిగిన నరునకు ఈ తెలివి లేదే. తెలివి గలిగిన నరునకు ఈ తెలివి లేదే. Different types of birds, beasts, which do not know any type of education in the world, are observing a code and the divine rules and living their lives accordingly. That being so, should not the man who is endowed with intelligence and cleverness observe these things? He doesn't seem to have that much of intelligence either. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ఈనాటి మానవుడు పక్షుల వలె గాలిలో తిరగటం నేర్చుకున్నాడు. Today's man has learned to fly like birds in the sky. సముద్రములో చేపల వలె ఈదటం నేర్చుకున్నాడు. He has also mastered the knowledge of swimming like fish in the ocean. కానీ ప్రపంచంలో భూమిపైన మానవునిగా జీవించటం నేర్చుకోలేదు. But he has not learned to live like man on earth in this world. మొదటి రెండు విషయములను కూడాను సైన్స్ నేర్పుతూ వచ్చింది. Science has taught the first two important things. గాలిలో ఎగరటము, Flying, నీటిలో జీవించటము సైన్స్ నేర్పుతూ వచ్చింది. science has taught to fly in the air and to live life in the oceans. కానీ భూమిపైన మానవునిగా జీవించేటువంటి విద్యను సైన్స్ నేర్పలేదు. But science has not taught the man to live like man on earth. ఇట్టి విద్యను నేర్పునది మతము మాత్రమే. This religion alone has taught man to live a life. కనుక మతమును విమర్శించక ఈ యొక్క సైన్స్ అభివృద్ధి రావాలనంటే మతమును ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది. If science has to develop, therefore it has to take shelter under religion. మతమనగా కేవలము మూఢ విశ్వాసముతో కూడినటువంటిది కాదు. Religion is not something associated with blind faith. కేవలం విచక్షణా జ్ఞానము కలిగి పవిత్రమైన భావముతో జీవితం యొక్క భవిష్యత్తును ఆశించి విమర్శించి విచారించి నిర్ణయంకు తెచ్చుకున్నదే మతం. Religion is that which confers the discrimination, gives the sacred feeling, teaches the man to look to future with a discrimination power. మతములన్నీ కూడి మంచినే బోధించు. All the religions have taught
only good things. తెలిసి మెలుగవలను తెలివితోడ. One has to conduct oneself knowing this truth. మతులు మంచివైనా మతమేది చెడ్డది. If one's mind and thinking is right, which religion can be bad? కనుక మతము చెడ్డది ఏనాటికి కాదు. A religion can never be bad at any time. కనుకనే గొప్ప వైజ్ఞానికుడైనటువంటి ఐన్స్టీన్ కూడాను చెప్పాడు. That is why a great scientist like Einstein also said, సైన్స్ కు మతమునకు కొంతవరకు సంబంధ బాంధవ్యం ఉంటున్నది. there is a kind of relationship between science and religion. సైన్స్ లేని మతము కుంటిదనియు, A religion without science is lame. మతము లేని సైన్స్ గ్రుడ్డిదనియు A, ఆ sci- సైంటిస్టే వెల్లడి చేశాడు. a science without religion is blind, said the scientist. కనుక మానవత్వములో ఉండినటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింపచేసి ప్రకటింపచేసేదానికి మతము ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది. Religion is greatly helpful to blossom the personality of man and to declare his innate divine personality. అనేకత్వములోని ఏకత్వాన్ని నిరూపింపజేయునదే మతం. Religion is the one which proves and shows unity in diversity. సర్వమత సమత్వమును కూడాను బోధించేటువంటిది మతము. Religion also teaches the unity of faiths. సర్వమతముల సారము, The essence of all religions, సర్వమతముల యొక్క కీలకము, the mystery behind all the religions, సర్వ మార్గముల యొక్క గమ్యము the goal of all the paths, చిత్తశుద్ధియే. it is only purity of heart. కనుకనే మతములన్నీ కూడాను చిత్తశుద్ధిని గావించేటువంటి యొక్క పవిత్ర మార్గములే కాని కేవలము ఒకరికొకరు ద్వేషించుకొని మానవత్వాన్ని నాశనం చేసుకునేటువంటి యొక్క మార్గములు కావు మతం. Therefore, all the religions are the paths which aim at bringing about the purity of heart. They do not teach hatred between religions. They do not destroy the humankind. ఏ మతములకు సంబంధించినటువంటి నియమములు ఆ మతం నందున్నవి. The code and the rules and regulations of each religion is applicable to ఏ itself. మతము అసత్యమాడమని కాని అన్యాయము చేయమని కాని బోధించటం లేదు. No religion teaches that one should tell untruth and one should follow the path of భారతీయ unrighteousness. ఉపనిషత్తులన్నీ కూడాను సత్యం వద, ధర్మం చెర, ధర్మమును ఆచరించు, సత్యమును పలుకు అని ప్రబోధిస్తూ వచ్చున్నది. All the Upanishads have taught, speak truth, follow righteousness. అన్ని మతముల వారు కూడాను ఈ విధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మార్గమునే ప్రబోధిస్తూ వచ్చున్నది మానవులకు. All the religions are teaching man the sacred truths and principles. మానవాభ్యుదయమునకు మార్గదర్శకమైనటువంటివే మతములు. Religion aims at bringing about the progress of man. మానవత్వం యొక్క విలువలను ప్రబోధించినటువంటివే మతములు. All the religions teach the values of a man. ఈనాటి యువకులు మతమును ద్వేషించి మతులను చెడగొట్టుకొని మానవత్వం యొక్క విలువనే పూర్తి పోగొట్టుకుంటున్నారు. Today's youth are developing hatred of religions and losing their human values and qualities. కనుక మానవత్వంలో ఉండేటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని ప్రకటింపచేయడానికి తగిన సహాయం చేయునవే మతములు. Religion is one which helps to develop divinity inherent in humanity. ఈ మతము దివ్యమైనటువంటి దైవ భావముతో కూడినటువంటివి. Religion is associated with the divine feeling in every human being. అయితే ఈనాడు దైవ భావం అనేటువంటిదే మానవుడు విస్మరిస్తున్నాడు. Man is giving up such divine feeling these days. సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్రం విరివిగా పెరగటం చేత On account of the development of ప్రాచీన technology, సంస్కృతి అయినటువంటి భారతీయ యొక్క దివ్య భావములను ఈనాడు విస్మరిస్తున్నాడు. he is giving up the ancient religion of Bharat. కానీ వైజ్ఞానం కూడాను భారతీయ సంస్కృతి యొక్క పవిత్రమైన చరిత్రను ఏమాత్రం కూడాను
విరుద్ధంగా పలకటం లేదు. The scientists are not speaking anything against the Bharatiya culture. కానీ వారికి తెలియదని మాత్రం మౌనం వహిస్తున్నారే కానీ కొంతమంది కేవలము మానవత్వమునే లేనటువంటి వ్యక్తులు మాత్రము అంతో ఇంతో సైన్స్ యందు ప్రవీణులు కావటం చేత అట్టివారే ఈ దివ్యమైన పవిత్రమైన భారతీయ సంస్కృతిని విమర్శిస్తున్నారు. It is only people, scientists, who have little accomplishment and a little knowledge of the science are undertaking to criticize the Bharatiya religion, the Bharatiya culture. క్రమక్రమేణా కాలం మారు కొలది ఈ యొక్క వైజ్ఞానికులు కూడాను ఏదో ఒక దివ్యమైనటువంటి శక్తి వెనుక ఉండి ఈ జగత్తును నడిపించుచున్నది అనేటువంటి ఊహకు దిగి వచ్చారు. With the passage of time, the scientists have to come to believe that behind this creation there is some divine power which is running this world. పిల్లలందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాంతి యొక్క వేగము ఒక సెకండుకు 1,86,000 మైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తుండాలి. All the students know that light travels at the speed of 1,86,000 miles a second. కానీ నక్షత్రములు కాని గ్రహములు కాని తమ తమ వేగమునకు తమ యొక్క స్థానమునకు విరుద్ధంగా ఏ కించిత్తు వ్యత్యాసం జరిగినప్పటికీ ప్రపంచము భస్మమైపోతున్నది. If the stars and the planets leave their places or move a little faster than or slower than expected, the entire creation would be reduced to ఈ ashes. గ్రహములు కాని నక్షత్రములు కాని తమ తమ నియమములను పురస్కరించుకొని తమ వేగమును పురస్కరించుకొని సక్రమమైన రీతిగా తమ కార్యక్రమములను చేస్తూ వచ్చినాయి. Whether it is the planets or the stars, they are strictly observing the code and the rules and the limits set for them, and they are functioning within ఈ the limits. నియమాన్ని ఎవరు నియమించారు? Who has regulated? ఈనాటి సైంటిస్టులు కృత్రిమమైనటువంటి గ్రహములను సృష్టిస్తున్నారు. Today's scientists are creating artificial కానీ planets. సృష్టించినటువంటి ఈ కృత్రిమమైనటువంటి గ్రహములు భూప్రదక్షిణలు జరుపుతుండాయి. They are going round the earth according to the dictates. కానీ of the sun. ఎంతకాలం జరుపుతున్నది? For how long have they been carrying on? ఊహించిన దానిలో అర్ధ భాగమైనా కూడాను ఈ కాలంలో ఈ యొక్క ప్రదక్షిణలు జరపటం లేదు. They have not been able to run round the earth even for a తిరిగి period. ఎక్కడ పడిపోతున్నాయో ఏమైపోతున్నాయో కూడాను సరిగా బోధించేటువంటి వారు లేరు. No one has been able to just say where they are falling, how that is happening. ఇవి నెలల లోపల దినముల లోపలే ఈ కృత్రిమమైనటువంటి గ్రహాలు కూలిపోతున్నప్పుడు సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి దైవ సృష్టితో కూడినటువంటి ఈ గ్రహములు ఏ అనాది కాలము నుండి ఇవి జరుగుతున్నవి ఎక్కడా కూలిపోవటం లేదే, రాలిపోవటం లేదే, కాలిపోవటం లేదే. దీనిని నియమించినటువంటి వారు, దీనిని సృష్టించినటువంటి వారు ఏ సైంటిస్ట్? These artificial satellites created by man are able to function for a small period of a few days or months. But the creation which is there, the planets and the stars, for such an infinite time if they are functioning, ఈ సత్యనిత్యమైనటువంటి గ్రహముల యొక్క సంచారమును నియమించినటువంటి యొక్క ఆ యొక్క నియమకుడు ఇంకెంత గొప్పవాడుగా ఉండాలి. there must be one person behind this entire creation who has regulated the functioning of all ఈ these stars and కాంతి planets. కేవలము తమ యొక్క వేగము పరిమితములో ఉండినప్పటికీ సూర్య కుటుంబ నక్షత్ర కుటుంబములను ఒక్కతూరి ప్రదక్షిణ చేయవలనన్నా ఈ కాంతి యొక్క ఇంత వేగముతో 1,00,000 సంవత్సరాలు పడుతుంది. With the speed of the light, if these stars will have to go around the solar system and the stars, the time taken is 1,00,000 years. కానీ నక్షత్ర మండలము మనం కనిపిస్తున్నది, చూస్తూనే ఉన్నాం. We are seeing the planetary and the stars positions. ఇంకా కూడాను మిల్కీ వేస్ అంటారు. ఈ యొక్క నక్షత్ర మండలం లోపల కూడాను అనేక రకములైన మండలములు కూడాను తెలియనటువంటివి ఎన్నో ఉంటున్నవి. There are so many systems and Milky Ways
which man has not been able to even see or imagine. ఈ అన్నింటి యొక్క కాంతి యొక్క ప్రకాశము ఏ అనాది కాలంలో ఏ కోట్ల సంవత్సరంలో జరిగినప్పటికీ ఈనాటికి కూడాను ఆ కాంతి భూమిని చేరలేకపోతుండాలి. There are some stars from which the light has not been able to come to earth in spite of spending of lakhs of years and passage of lakhs of years of time. ఈ సత్యాన్ని ఎవరు గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు? Who is making effort to recognize such truths? ఇది వైజ్ఞానమైనటువంటి శాస్త్రజ్ఞులే దీని యొక్క విషయంలో అయోమయ స్థితిని పొందుతున్నారు. Great scientists themselves are in a state of helpless confusion when they come to such truth. ఈ సృష్టి యొక్క రహస్యమును వైజ్ఞానికులు కనుక్కున్నటువంటిది ఇంత మాత్రమే. What the scientists have found out regarding the secret of the creation is hardly a fraction of the entire truth. ఇంత మాత్రము తెలుసుకున్నటువంటి యొక్క వైజ్ఞానికులే ఇంత వెర్రివారి వలె వెర్రిపోతుంటే సమస్తము ఎరిగినటువంటి యొక్క దైవత్వము ఎంత శాంతముతో, ఎంత సహనముతో, ఎంత ప్రేమతో ఈ జగత్తును యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ వస్తున్నాడు. Scientists who hardly know a fraction of the entire truth are valuing with pride and they are thinking too much of themselves. అంతేకాదు, మానవుడు విసర్జించినటువంటి యొక్క బొగ్గు పులుసు వాయువును వృక్షములు తీసుకుంటున్నాయి. Not merely this, take another instance. The carbon dioxide left by man is taken by the trees. వృక్షములు వదిలినటువంటి యొక్క ప్రాణవాయువును మానవుడు స్వీకరిస్తున్నాడు. Man is inhaling the oxygen which is left by the trees. ఈ విధమైనటువంటి నియమమును ఎవరు నియమించారు? Who has regulated and put down these rules and regulations? ఆక్సిజన్ ప్రక్కన తెచ్చి పెట్టి ముక్కుల్లో పెట్టి ఎన్నో పంప్స్ కొడితే కూడాను ఈ యొక్క పనులు పూర్తి జరగటం లేదు. Artificially, even if you try your very best with oxygen cylinders, man has not been able to inhale. సృష్టి సహజమైనటువంటి యొక్క తత్వము లోపల మానవుడు ఎక్కడ ఉండినప్పటికీ తన యొక్క బొగ్గు పులుసు వాయువును వృక్షములు తీసుకుంటున్నాయి. ఆ వృక్షముల యొక్క ప్రాణవాయువును మానవుడు స్వీకరిస్తున్నాడు. The grandeur of the creation is such that automatically the trees taking the ఈ carbon సంబంధం dioxide. ఏర్పరిచినటువంటి వారెవరు? Who is able to bring about this kind of? విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించవలసినటువంటి విషయములు. Students will have to understand these truths carefully and ప్రపంచంలో clearly. ఎన్నో విద్యలు నేర్చుకుంటున్నారు విద్యార్థులు. Students have been learning different చిత్రకళలు, types of శిల్ప education. కళలు, అనేక విధమైనటువంటి కళలు కూడాను నేర్చుకుంటున్నారు. They are also learning different types of arts. ఎంత విద్యావంతుడైనప్పటికీ, ఎంత శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడైనను ఈ యొక్క పెయింట్ వేసే సమయం లోపల అంతో ఇంతో కొంత పొరపాటు జరుగుతూ ఉంటాయి. However accomplished an artist be, however educated, however skillful he be, when he is drawing a painting, some small errors పురంధరదాసు కూడాను చెప్పాడు. Purandaradasa also sang this. ನೆವಲಿಗೆ ಚಿತ್ರವಣ್ಣವನ್ನು ಬರೆದಿದವರು ಯಾರೋ, ಪವಳದಾಲತೆಗೆ ಕಂಪಿಟ್ಟರು ಯಾರೋ, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನೀರಿರುವರು, కొండపైన రాతిపైన పుట్టినటువంటి ఒక చెట్టుకు పాది గట్టి నీరు పోసి ఎవరు పెంచారు? Who is it that has been able to provide water to the small saplings and plants on the tops of hills? మన కాంపౌండ్ లోపల చక్కగా భూమిని అదును చేసి ఎరువు పోసి నీరు పోసి పెంచినప్పటికీ అది అంతకంతకే అభివృద్ధి అవుతుంటాది. In our own compound, even if we take all the trouble of bringing about a sapling and ఏ making it a తోటమాలి tree, లేక ఈ అరణ్యములో రాళ్ల పైన కూడా పుట్టినటువంటి యొక్క వృక్షమును ఎవరు కాపాడుతూ వచ్చారు? look at the forest, and who is it that has been taking care of so many trees even on the rocks in this ఈ forest? నెమలి యొక్క చిత్రము ఎన్ని రకములైనటువంటి రంగులతో కూడినటువంటిది, ఎంత సుందరమైనటువంటి రంగులు ఒకదానికొకటి మనం కలిపినప్పటికీ అది చేరడానికి వీలు కాదు. అంత సుందరమైనటువంటి సృష్టిని ఎవరు చేస్తూ వచ్చారు? Who is it that has created peacock with such tremendous beauty with different colors and such a nice combination which brings about and enhances the natural beauty of a peacock? ప్యారెట్ చిలుక ఉంటుండాది, దాని రంగు చూస్తే పచ్చగా ఉంటుండాది, దాని ముక్కు చూస్తే ఎర్రగా. ఈ కాంబినేషన్ ఎవరు చేశారు? Who is it that brought about the combination of
the red and the green combination of a parrot. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సృష్టి యొక్క రహస్యాలనంతా కూడా చక్కగా విచారణ చేస్తే ఇదంతా కూడా ఈనాటి సైంటిస్టు లా ఆఫ్ నేచర్ అంటారు. If you deliberate carefully, the secret of creation and the beauty of creation and the wonders of creation, scientists say that this is all law of nature. నేచర్ నేచర్ అని వదిలిపెట్టిపోతున్నారే కానీ వీరు కనిపెట్టేటువంటివన్నీ కూడా నేచర్ యొక్క ఫలితములు కావా? If they merely go on telling that this is all natural and nature, whatever they are వీరు finding నేచర్ కి out, అతీతమైపోతున్నారా? పోవటం లేదే. are they transcending nature? ఈ No. సృష్టి ఎందున్నటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడా చేర్చి తద్వారా మూడో పదార్థంగా సృష్టిస్తూ వస్తున్నారు. All that these scientists are doing are combining two or three things in the nature. సైంటిస్ట్ లాబొరేటరీలో పోయి చేరినప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రెండు కలిపేసేసి వాటర్ గా తయారు చేస్తున్నాడు. Scientists in lab combine hydrogen and oxygen and prepare water out ఈ of it. వాటర్ సైంటిస్ట్ సృష్టించాడు అంటున్నారు. They say scientists has created this water. నిజమే, సైంటిస్టు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రెండు చేర్చి సృష్టించాడు. ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఎవరు సృష్టించారు? Scientists has created water out of hydrogen and oxygen. But then, who has created this hydrogen and oxygen itself? ఇది కేవలం సూర్యుని యొక్క రశ్మితో వచ్చినటువంటివి. ఇది లా ఆఫ్ నేచర్. These are created by the rays of sun. Then they say ప్రతి that is ఒక్కటి all law కూడాను of nature. మూలాధారమైనటువంటి దానిని పురస్కరించుకునియే కల్పితమైనటువంటి యొక్క పదార్థమును రూపొందింపజేస్తున్నారు వైజ్ఞానికులు. All that the scientists are doing are taking the fundamental material and then they are creating ఆ something new. మూలాధారమే లేకపోతే వీరికి ఈ అధేయాలంతా ఎక్కడ వస్తుంటున్నాయి? If there is no fundamental basis, from out of what are they creating anything at all? కనుక అన్నింటికి నీ మూలాధారమైనటువంటి సత్యతత్వం ఒకటి ఉంటున్నది. There is something which is a fundamental basis, which is the truth of all the things. ఈనాటి మానవత్వములో ఇట్టి రహస్యాన్ని గుర్తించడానికి విస్మరిస్తున్నారు వైజ్ఞానికులు. Scientists are giving up such secrets in their search and research. ఈ సృష్టి యొక్క రహస్యమును చూస్తుంటే ఎటువంటి మూర్ఖుడైనప్పటికీ దీని నమ్మక తప్పదు. Even if he is a fool, if he were to look into the secrets of creation and nature, one has to believe. ఎన్ని లక్షల మంది ఎన్ని కోట్ల మంది ఈ జగత్తులో మానవ రూపాన్ని ధరిస్తున్నారు. How many millions and billions and crores of people are there in this creation now? యావత్ ప్రపంచంనంతా చేరితే 508 లక్షల కోట్లు ఉంటున్నారు ప్రజలు. If you take the entire creation, it is 508 lakh crores of people are there. అయితే ఇంతమంది లోపల ఒకడు ఉండినట్టు ఇంకోడు ఎవరైనా చూడటానికి వీలవుతుందా? But can you find any two persons who are identical? ఒక తల్లి గర్భంలో ట్విన్స్ గా పుడుతున్నారు. వారిలో కూడా కొంత వ్యత్యాసం ఉంటుండాలి కానీ ఈక్వల్ గా ఎక్కడ కూడా కనిపించటం లేదు. Even twins born to a mother, you can find some difference or the other. They are not ఇన్ని totally రూపములు కూడా identical. ఇన్ని రకములైనటువంటి రీతిగా ఉండటానికి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క సృష్టికర్త చేయగలడు? Who is it that creator who has created with such ఈనాటి kind of difference? సృష్టికర్తలన్నీ కూడాను ఒక మోల్డ్ చేసి మోల్డ్ పైన ప్రింట్ వేసి అన్ని ఈక్వల్ గానే ఉంటుంటాయి. అలాంటిది లేదు ఈ సృష్టిలో. Today's manufacturing of the things is done with the help of a mold. Everyone is similar. But you take creation, you can't get two things similar in the entire creation. కనుక చిత్రంబులు త్రైలోక్య పవిత్రంబులు భవలతాల విత్తంబులు సన్మిత్రంబులు ముని జన వన పౌత్రంబులు విష్ణుదేవు చారిత్రంబులు. ఎంత చరిత్రములు, ఎంత విచిత్రములు, ఎంత పవిత్రములు ఈ సృష్టి యొక్క రహస్యములు. That is how it is said that the story of Vishnudeva Charitram is simply wonderful, fantastic, and you can see that in his creation. కనుక సృష్టి యొక్క రహస్యాన్ని విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore, students should make efforts to recognize the secrets of creation. ఇది ఎంత కూడాను నేచర్ అనేటువంటి దాంట్లో మనం దానిని అలక్ష్యం చేసుకుని పోతున్నాం. We are looking upon with a certain amount of indifference and casualness. నేచర్ కూడాను అనగా సహజమైనటువంటి సృష్టి కూడాను కొన్ని నియమములు ఉంటున్నాయి.
Even in nature, there are some rules and regulations which are binding it. ఈ నియమములే లేకుండా ఈ సృష్టి కూడాను సక్రమంగా జరగలేదు. Without those rules and regulations, even creation and nature cannot ఈ function. సృష్టికి విరుద్ధమైనటువంటి మార్గములు ఇవి వైజ్ఞానికులు అనుసరించడం చేతనే సృష్టికి అనేక రకములైనటువంటి యొక్క కష్టములు, నష్టములు, దుఃఖములు, ప్రమాదములు సంభవిస్తూ వస్తున్నాయి. As scientists are not recognizing this truth and going against it, all the మీరు కేవలం problems are తమ based యొక్క in nature. స్వార్థమును, స్వప్రయోజనమును, పేరు ప్రతిష్టలకు పాటుపడుతున్నారే కాని సమాజం యొక్క క్షేమము, దేశం యొక్క క్షేమము అనేటువంటి దృష్టి వారిలో ఏమాత్రం కూడా కనిపించటం లేదు. Scientists are striving only to satisfy their own selfishness and self-interest. They are not trying for the welfare of the society and the welfare of humanity. భూమి ఒక గోళము. Earth is round, it is a ball. ఈ యొక్క గ్లోబ్ లోపల అనేక రకమైనటువంటి యొక్క బ్యాలెన్స్ అంతా ఉంటుంటాయి. Within this globe, there are some balances which are maintained. ఒకవైపున ఆనకట్టలు కట్టి నీరు నింపుతూ వస్తే ఆ వైపున కొంతవరకు భారం ఎక్కుతుంది, రెండో వైపున కొంచెం పైకి తేలుతుంది. If on the one side of the earth, big dams are constructed and water is stored, it may tilt a ఇది little. సహజంగా పిల్లలకు తెలిసినటువంటి విషయమే భూగోళ శాస్త్రంలో. People who have studied geography, the students know these truths. ఒక సముద్రములకు కానీ లేక మరి యొక్క వస్తువులకు కానీ ఒక్కొక్క పరిమితమైనవన్నీ కూడా నియమించబడినటువంటివి. All the objects, even including a ocean, there are some limits and some ఇప్పుడు rules. సముద్రము లోపల మన ప్రపంచానికి 10 సంవత్సరములు ఎంత గాలి కావాలనో అంతకు మించినటువంటి గాలి సముద్రంలో ఉంటుండాలి. Inside the ocean, there is so much of air available which is sufficient for people for 10 years. మన యావత్ ప్రపంచమునకు విద్యుత్ శక్తి ఎంత అవసరమో అలాంటి అవసరమయ్యేటువంటిది 20 సంవత్సరములకు కావలసినటువంటి విద్యుత్ శక్తి ఒక్క మించు లోపల పోతుండాలి. In one lightning, the electricity that is generated is equal to the electricity required ఇవన్నీ for the entire humanity దాని బ్యాలెన్స్ for లో 20 years. పెట్టడం చేతనే ఇవన్నీ సక్రమంగా జరుగుతూ వస్తుంటున్నాయి. That is how there are natural balances which are set and which are making ఈనాడు the earth go ప్రపంచంలో all right. భూకంపములు రావడానికి కానీ For the earthquakes which are occurring today, అనేక విధములైనటువంటి ఒక పంచభూతములు అనగా శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధాదులు మలినము కావడానికి కానీ for the pollution of the elements, దీనికంత కారణం ఎవరు? who is responsible for this? సైంటిస్టే. It is scientist who is responsible. కేవలము తన యొక్క నేరో మైండ్ లోపల తాను పోతున్నాడే కానీ విశాలమైనటువంటి యొక్క బుద్ధిని వికసింపచేసుకోవటం లేదు. Today's scientist is going in a narrow-minded way. He is not broadening his thinking and his thought. ఫ్యాక్టరీస్, ఇండస్ట్రీస్ చాలా పెంచుతూ ఉన్నారు. There is an accelerated growth of factories and industries. కానీ దీని యొక్క పొగ కానీ దీని యొక్క శబ్దములు కానీ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క సమాజములకు మేలు చేస్తున్నాయో విచారించమను. The smoke and the sound generated in these factories, what type of benefit are ఈ they conferring on సైంటిస్ట్ society? కార్లు అనేక విధమైనటువంటి వాహనాలు తయారు చేస్తున్నారు. The scientists are manufacturing different types of ఇది vehicles. అవసరమే, ఉండవలసినదే, All these may be మానవులకు necessary. అనుకూలము చేయవలసినదే. Man may have to enjoy కానీ this. ఆ అనుకూలము కూడా ఒక మితి ఉండాలి, పరిమితం ఉంటుండాలి. But there should be always certain limits set even for those enjoyments. ఈనాడు and ప్రపంచం luxuries. లోపల మానవులకు ఇస్నోఫీలియా, ఆస్మా, హార్ట్ జబ్బు, చెవుడు ఇలాంటివంతా సంభవించడానికి కారణం ఏమిటి? What is responsible for the types of ailments of man like eosinophilia, heart attacks and various other diseases? Asthma and, డిఫెండెమ్ and for people developing ఇవన్నిటికీ blindness కారణం and- ఏమిటి? ఈ మితిమీరిపోయినటువంటి వాహనాల శబ్దం వల్లనే ఈ యొక్క ఇయర్ డ్రమ్స్ అంతా కూడాను చాలా వరకు పాడైపోతున్నాయి. It is the excessive sound and noise which has ఈ polluted పొగ the వల్లనే environment. లంగ్స్ అంతా కూడాను చెడిపోయి తద్వారా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలో దెబ్బతిగులుతున్నాయి. It is the smoke which is coming out of the factories which are creating different ముఖ్యంగా ailments of ఈ పొగ the వలన heart and లోకములో ఏ సైంటిస్ట్ కూడా చక్కగా పరిశోధన చేయటం లేదు. కానీ scientists are not properly inquiring into ఈ the టైఫాయిడ్ ఫీవర్ రావడానికంతా ఇదే కారణం. It is the smoke which is responsible for ఈ the పొగలో typhoid fever. ఉండినటువంటి యొక్క
అణు క్రీడలంతా ఉంటున్నాయి. అవన్నీ కూడా నువ్వు గాలిలో చేరి మానవులు పీల్చుకునేటువంటి దీంట్లో లోపల పోయి చేరి లంగ్స్ లోపల కొంత ఇదైపోయి తద్వారా It is this bacteria which enters into the air, which is inhaled by man. న్యూమోనియా కూడాను ప్రారంభమవుతుండాలి. దేహంలో joy. blood circulation చక్కగా జరుగుతున్నంత వరకు కూడాను మానవుని యొక్క దేహము పుష్టిగా సంతుష్టిగా ఉంటుంటాది. As long as there is proper blood circulation in man, man will be healthy and అదే strong. విధంగా మానవుని యందు ఆధ్యాత్మిక ప్రసారము చక్కగా జరుగుతూ ఉండినంత వరకును మానవ జీవితంలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంటాడు. Similarly, as long as spirituality circulates within man, his life ఈనాడు will be full దేహంలో of బ్లడ్ joy. సర్క్యులేషన్ ఏ విధంగా సక్రమంగా జరగటం లేదో ఆ విధంగా కూడాను మానవుని యొక్క మనస్సునందు కూడాను ఆధ్యాత్మిక భావం కూడాను అంత సక్రమంగా జరగటం లేదు. Just as there is no proper blood circulation in man, inside the mind of man, spiritual circulation is not taking place. సముద్రముకు ఒక విలువైనటువంటి బ్యాలెన్స్ ఉంటుండాలి. For a ocean, there should be a type of balance. దీనిలో ఎంత ఆయిల్ దీంట్లో ఉండవలనో, The type of air, ఎంత గాలి ఈ సముద్రంలో ఉండవలనో, the quantum of air that ఎన్ని should be in the విధమైనటువంటి ocean, ఖనిజ సంపత్తి ఈ సముద్రంలో ఉండవలనో, kind of minerals that should be within the ocean, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పరిమితికి కొంతవరకు దెబ్బతీస్తుండాది ఈ యొక్క వైజ్ఞాన శాస్త్రం. the scientists and their working is upsetting this balance సముద్రంలో within the ఉండేటువంటి ocean. ఆయిల్ ను తీసేస్తున్నారు. Man is removing from the ocean. ఒక్క దినమునకు 900 కోట్ల చేపలను చంపివేస్తున్నారు. Each day he is killing 900 crores of fish in the ocean. ఇంకా అందులో ఉన్నటువంటి గాలినంతా తీసేస్తున్నారు. He is also removing the air from ocean. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటి దాంట్లో ఉండినప్పుడే సముద్రం చక్కగా ఉంటుంటాది. Only when there is carbon dioxide in the ocean, there is such ఈ a ఆయిల్ balance. తీసే సమయంలో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా వెళ్ళిపోతుండాలి. When they are removing the oil, carbon dioxide also is removed. తద్వారా ఓషన్ యొక్క బ్యాలెన్స్ కూడా తగ్గిపోతుండాలి. It is bringing about an imbalance in the ocean. ఇంకా కొన్ని ప్రదేశముల లోపల ఈ మైన్లంతా ఉంటున్నాయి. There are, పెట్రోల్ అంతా ఉంటుండాది. in different parts of the ocean, there are minerals, there is petrol, డీజిల్ ఆయిల్ ఉంటుండాది. there is diesel ఈ oil. డీజిల్ ఆయిల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుండాది? From where do you get this diesel? పూర్వం ఏ తరతరముల నుంచినో కూడాను ఏ యుగముల నుంచినో ఉండినటువంటి అడవులంతా కూడాను ఈ భూమిలో మునిగిపోయినాయి. In the ancient days, long back, the entire forest got drowned into the ocean. ఈ యొక్క మునిగిపోయినటువంటి వృక్షములంతా కూడాను బొగ్గుగా మారిపోయింది. This forest became coal. ఈ బొగ్గు నుంచి కూడాను వస్తుంటుండాది ఈ యొక్క డీజిల్ ఆయిల్. This diesel oil is coming out of this డీజిల్ coal. ఆయిల్ ని ప్యూరిఫై చేస్తున్నారు. They are purifying, refining the తద్వారా diesel oil. కిరసన ఆయిల్ గా తయారవుతుండాది. And they are manufacturing ఆ kerosene కిరసన oil. ఇంకా కొంచెం ప్యూరిఫై చేసేటప్పటికి ఇది పెట్రోల్ గా మారుతుండాది. If they purify kerosene further, it is becoming ఈ petrol. పెట్రోల్ ను మరింత ప్యూరిఫై చేసేటప్పటికి వైట్ పెట్రోల్ గా మారుతుండాది. They are refining this petrol further ఈ and ఆయిల్ making it white అన్ని కూడాను petrol. ఆ బొగ్గు నుంచి వచ్చినటువంటివి. But all these different types of oil have come from the coal. ఈ కోల్ అనేటువంటిది లోపల ఉండటం చేతనే కొంతవరకు బ్యాలెన్స్ ఉంటుండాలి. It is this coal which brings about balance in the ocean. ఈనాడు ఆ కోల్ మైండ్ అంతా వచ్చేసినాయి. There are a number of coal mines. మైకా now. మైండ్ వచ్చేసేసినాయి. Mica mines also. పెట్రోల్ మైన్స్ వచ్చేసేసినాయి. Petrol also. is ఆయిల్ taken మైన్స్ out. వచ్చేసేసినాయి. Oil also is taken అంత out. తోడి పోయేటప్పటికి లోపల తొర్ర పైన భూమి. This kind of extraction of all the minerals and oils from the bowels of the earth are making a big hollow inside the earth. అతి తొర్ర ఏమీ లేదు. పైన భూమి మాదిరి కనపడుతుండాలి కానీ ఎప్పుడు కూలుతుందో ఎవరైనా బావి తవ్వడానికి పోతే తిరిగి అది రంధ్రం పడిపోతుంది. ఆ పరిస్థితిలో వచ్చి నీరు కూడా లేకుండా పోతుండాలి భూమిలో. The outer layer of the earth is covered, but inside there is a big hollow, and we do not know ఈ when it is కారణం going to చేతనే happen. సైన్స్ యొక్క డెవలప్ చేతనే భూమి లోపల నీరు కూడాను కరువైపోతుంటుండాలి. On account of development of science and indiscriminate use, even water is not becoming scarce. సైన్స్ in the world. చెడ్డది కాదు. There is nothing wrong with the science. ఆ సైన్స్ ను సక్రమమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలి. Science has to be used in the proper way. సైన్స్ వల్ల ప్రపంచంలో ఎంతో ప్రజలకు ఉపయోగం జరుగుతూనే ఉంటుండాలి. Science is conferring a number of benefits on కానీ humanity ఎంత all over the world. ఉపయోగమో అంత రెండింతలు దాని ప్రమాదం కూడా చేస్తుంటుండాలి. But
it is bringing about twice the danger compared to the benefit it confers. ఇది కేవలం పిల్లలు కూడాను ఈ సైంటిస్ట్ చెప్పినటువంటివి సాక్షాత్ సత్యము అని విశ్వసిస్తున్నారు. Even the students also blindly believe whatever scientists say ప్రపంచంలో as the ultimate భగవంతుడంటే truth. ఏమిటని ఎంత బోధించి చెప్పినా కూడాను వీరికి విశ్వాసం రావటం లేదు. However much the students are taught about ఒక God, they are సైంటిస్ట్ not తన developing. పరిశోధనలో ఫలాని రిజల్ట్ వచ్చిందని పేపర్లో ఒక 2 లైన్లు వేస్తే చాలు వీళ్ళ బుర్రల్లో దిగిపోతుంది. అదే పరమ సత్యము, అదే వేదాంతము. The moment the students read in the headlines 1 or 2 discoveries by the scientists, they firmly believe, but they don't believe about God. విద్యార్థులారా, దైవతత్వాన్ని మొట్టమొదట మనం విశ్వసించాలి. Dear students, in the very first instance, you should have ఈనాడు faith in ప్రపంచం God. లోపల అన్ని భాషల లోపల కూడాను డిక్షనరీ ఉంటున్నాయి. You find in the world a number of dictionaries. ఈ డిక్షనరీస్ ఉంటున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఈ డిక్షనరీలో ఉండినటువంటి పదములు ఏమిటి? What are these words which you find in dictionaries? ప్రపంచంలో ఉండినటువంటి పదార్థముల యొక్క పేర్లు, ప్రపంచంలో ఉండినటువంటి వస్తువుల యొక్క పేర్లు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పక్షుల యొక్క పేర్లు, ప్రపంచంలో ఉండినటువంటి మృగముల యొక్క పేర్లు, ఈ విధమైనటువంటి పదార్థ సంబంధమైనటువంటి పేర్లను, విషయ సంబంధమైనటువంటి పేర్లను నింపి ఉంటున్నది ఈ యొక్క డిక్షనరీ. This dictionary consists of words which gives meanings of various objects, various birds, beasts, and various మనకు mammals. తెలియకపోయినప్పటికీ ప్రపంచంలో వస్తు రూపంలో ఉండినటువంటివే డిక్షనరీలో ఉంటున్నాయి, కానీ లేనివి డిక్షనరీలో పెట్టడానికి వీలు లేదు. Whether we know or not, but the words which you find in the dictionary, there are objects in the world. Without the కనుకనే objects, there మనకు is no word. తెలియనటువంటివన్నీ డిక్షనరీలు చూసుకొని ఈ పదములకు ఇది ఏం అర్థము, ఈ పదములకు ఇది ఏం అర్థము అని మనం విచారిస్తున్నాం. అందువల్లే పిల్లలంతా డిక్షనరీను ఆశిస్తున్నారు. We refer to dictionary to find out the meanings of various words. To this particular word, what is the object? నిజముగా ఇది రూపకంగా ఉండినటువంటి పేర్లే ఈ డిక్షనరీలో ఉంటాయి. All the words found in the dictionary, there are objects. which are రూపము referred. కానీ పదార్థం కానీ లేని పేర్లు డిక్షనరీలో రావు. There cannot be words in the dictionary for which there are no forms, for which there is no object. ఇది అందరూ అంగీకరించక తప్పదు. All people must believe this. లేనివేమైనా డిక్షనరీలో ఉంటాయా? ఉండడానికి వీలు లేదు. Is there a word for which there is no meaning or no object in the అదే dictionary? డిక్షనరీ లోపల గాడ్ అని ఉంటుండాది. In the same dictionary, you find the word God. ఇది లేనిదైతే ఈ డిక్షనరీలో ఎట్లా వచ్చింది? If there is no God, how can you find this word in the dictionary? నీవు చూడకపోవచ్చును, ఎవరో చూచిన వాడు ఒకడున్నాడు. You might not have seen God, but there is someone who has నీవు seen. అనుభవించకపోవచ్చును, అనుభవించిన వాడు ఒకడున్నాడు. You might not have experienced, but there is someone అలాంటి else who has చూడక experienced. అనుభవింపలేనటువంటి వాడి యొక్క బోధ ఈ డిక్షనరీలో పడడానికి వీలు లేదే. How can it enter into a dictionary if that is not seen and experienced by నీవు someone చూడ or the other? ఎన్నివో ఉంటున్నాయి, There are so many things which you have not seen. వాటినంతా నీవు విశ్వసిస్తున్నావు. You are believing all of ఈ them. పదాన్ని నీవెందుకు విశ్వసించకూడదు? Why are you not believing this word? ఇది నీలో ఉన్నటువంటి వీక్నెస్. This is your own weakness. అంతేకాని ఇది లేదు అని వాదించడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు. No one can deny this existence of God. పేరు లేనటువంటివి, రూపము లేనటువంటివి ఈ యొక్క డిక్షనరీలో పడవు. No word can enter into a dictionary which does not అయితే have a మీరు form. కొంతవరకు ప్రశ్న వేయొచ్చును. But you may put a లేని question. పదములు కొన్ని జగత్తులో సృష్టింపబడుతున్నాయి కదా అని వేయొచ్చు. You may say that there are a few words for which there is no object existing in the world. ఒకటి ఉదాహరణ, One example. గగన కుసుమము అనే పదం ఉంటుండాలి. There is a sky flower. This is the word. కానీ ఇది స్కై ఫ్లవర్ లేదే. But there is nothing ఈ like a పదం sky ఎట్లా flower. వచ్చింది? How did you get this word? అట్టనే భగవంతుడు అనేటువంటిది కూడా వచ్చి ఉండవచ్చు అని మీరు అనుమానించవచ్చు. Similar may be the state of God. You might doubt on those lines. కానీ గగన పుష్పము అనేటువంటిది పదము కాదిది సమాసము, 2 పదముల యొక్క చేరిక. This sky flower is not a single word. It is a phrase consisting of 2 words. గగన పుష్పము 2 ఉంటున్నాయి. Sky is one word. ఇది Flower is పదము another కాదు, word. This is not one word. సమాసము. This is a samasamu, a phrase. అదే విధముగానే కుందేటి కొమ్ములు అంటారు. Similarly, horns of a hare, they say. అనగా రాబిట్ కు కొమ్ములు ఉంటున్నాయా? Are there horns for a rabbit? కాబట్టి కుందేటి కొమ్ములని చెప్తున్నారే, ఇది ఎట్లా సత్యమవుతుంది అనొచ్చు. How can you believe this word, rabbit's horns? కానీ కుందేలు వేరు, కొమ్ములు వేరు, 2 పదముల యొక్క సమాసం. There are 2 words, rabbit and horns. These 2 are 2 different words. కనుక ఇది పదము కాదు,
This is not a single word. లేని పదమును జగత్తులో పుట్టడానికి వీలే లేదు. There is no word without having an object in the కనుక word. దైవము ఉండటం చేతనే ఈ దైవం అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. As there is God, this word God has come into use. నీవు నమ్మకపోవచ్చును కానీ దీంతో పని లేదు. పేరు అనేటువంటిది ఉంది, రూపం అనేది ఉంది. You may believe or may not believe, but there is a name and there is a form. కనుక ఈ విధంగా వైజ్ఞానిక శాస్త్రజ్ఞులు కూడాను, విద్యా ప్రవీణులైనటువంటి వారు కూడాను ఈ పదములకు అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ఉత్సాహములు ఇస్తూ వచ్చారు. The scientists and the learned people have encouraged to understand the correct meaning of the words on these lines. కనుక ఈ యొక్క సైన్స్ అనేటువంటిది కేవలము లా ఆఫ్ నేచర్ అని మాత్రం మనం దాన్ని నెట్టివేయకూడదు. Therefore, science cannot merely say that this is a law of nature and brush it aside. ఒక సైంటిస్ట్ చెప్పాడు, One scientist has declared, అయ్యా ఈ ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పరమహంస 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 అంటున్నారు. ఈ పదమును ఉపయోగపెడుతున్నారు. హంస అంటే ఏమిటంటే ఆత్మ అనాత్మను విభాగం చేయటమే హంసల యొక్క లక్షణము అని. one scientist has said that in spiritual parlance, people use the word Paramahamsa. This Hamsa refers to swan. A swan which can separate water from milk. కనుక ఆత్మ అనాత్మను వేరు చేసి విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞానం చేత విచారణ సలిపి ఇది ఆత్మ ఇది అనాత్మ అని విభాగం చేసినట్టుగా హంస పాలు నీరును కూడాను వేరు చేస్తూ వచ్చింది. దానివల్లే పరమహంస, హంస విభాగం చేసేటువంటి గుణం కలిగినది కనుక మానవునికి పరమహంస అని పేరు వచ్చింది. Just as a swan separates milk from water, the Paramahamsa separates this Atma from the non-Atma or Anatma. That is how he has been given the name Paramahamsa. నిజమే, ఈ హంస పాలలో ముక్కు పెట్టేటప్పటికి నీరు వేరు పాలు వేరు అవుతుండాలి. When this swan puts its nose into the milk, it separates milk from water. అయ్యా ఈ శక్తి ఈ యొక్క హంసకి ఎవరిచ్చారు అని అడిగితే, When you ask a scientist who has given this power to the swan, ఆ శ్వానకు ముక్కు దగ్గర ఒక యాసిడ్ ఉంటుండాది, అది పాలలో టచ్ అయ్యేటప్పటికి రెండు విడి అయిపోతుంటున్నాయి అని సైంటిస్ట్ చెప్తాడు. Scientist explains, when the swan puts its nose into the milky water, there is an acid at the tip of that nose, it automatically separates milk from water. ఈ హంస ముక్కు దగ్గర యాసిడ్ ఉండటం వల్ల పాలు వేరు నీరు వేరు. ఈ యాసిడ్ ఎవరు పెట్టారు? That may be true, but who is responsible for putting this acid at the tip of the nose? సైంటిస్ట్ తెచ్చి పెట్టాడా? కాదు, సృష్టి యొక్క రహస్యము. Has the scientist been able to put that acid there? It is the secret of కనుక ఈ creation. విధమైనటువంటి యొక్క భగవంతుని యొక్క చర్యలు, భగవంతుని యొక్క సృష్టిలు ఎంత చిత్ర విచిత్రంగానూ ఉంటుంటాది. That is how the acts of God and his play is rather wonderful. ఒక and 50 mysterious. సంవత్సరములకు పూర్వము 50 years back, ఈ ఆటమ్ అనేటువంటిది అణుశక్తిని గురించి ఎంతో చెప్తూ వచ్చారు. దీనికి ఇంతకంటే ఎక్కువ పవర్ లేదన్నారు. there is no power greater than atomic energy. That is how they ఈ say. ఆటమ్ అనేటువంటి దానిని అణుశక్తిని భిన్నం చేయడానికి వీలు లేదు, ఇది భిన్నం చేస్తే ప్రమాదం జరుగుతుంది అన్నారు. They have said that it is impossible to split the atom further. If you split it, it will be ఇప్పుడు rather ఈ 50 dangerous. సంవత్సరం దాటిపోయేటప్పటికి ఈ అణుశక్తి కాదు, ఇంకా వాళ్ళ తాత శక్తి కూడాను అనేక భిన్నాలు చేస్తూ వస్తున్నారు. It is after the 50 years of lapse of time, they are not really ఎన్నో able to పరిశోధనలు split చేస్తూ వస్తున్నారు. a lot of 50 research is done. సంవత్సరములకు తెలియనటువంటిది అంతా, పూర్వం తెలియనటువంటి విషయం అంతా ఇప్పుడు ఎంతో వాడు తెలుసు. అదే విధముగానే ఈనాడు దైవత్వం అనేటువంటిది తెలియనటువంటి వారు రేపు 10 సంవత్సరం లోపల దైవత్వం అనేటువంటి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కలగవచ్చు. Similar is the situation with reference to people who might not be knowing God దైవత్వం now. అనేటువంటి సర్వత్రా ఉంటుండాది. God is all pervasive. ఈ సత్యాన్ని మాత్రం మీరు తూచా నమ్మవలసింది. You must believe totally this particular truth. దైవ విశ్వాసమే లేకపోతే If there is no faith in God, మానవత్వమే వ్యర్థమైపోతుంది. humanity would be a total waste. ఇలాంటి సైన్స్ తో పాటు ఈ విధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని కూడాను మనం కొంతవరకు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. It is necessary for us to learn along with this knowledge of the world and ఈనాడు science, object unnecessary knowledge. అనగా అనవసరమైన విషయాల్లో ప్రవేశిస్తుంటారు పిల్లలు. Today students are unnecessarily entering into unnecessary things. శంకరాచార్యుల వారు బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్య అన్నాడు.
Shankaracharya has said that Brahman is truth and the world is untruth. ఒక పిల్లవాడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు, స్వామి ప్రపంచం మిథ్యమంటున్నాడు, బ్రహ్మ సత్యమంటున్నాడు, సత్యమైన బ్రహ్మ ఎక్కడా కనిపించటం లేదు, కానీ మిథ్యమనేటువంటి జగత్తులో మనం నిత్య జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటున్నాము, ఇందులో కష్ట సుఖములు నష్ట కష్టములు అనేక విధములుగా అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం, ఒక దినం కాదు, 2 దినములు కాదు, సంవత్సరాల తరబడి అనుభవిస్తున్నాము, ఇది మిథ్యం ఎట్టవుతుంది అన్నాడు. One student came to Swami and asked Swami, well, Brahman you say is truth, but he is not seen. But this world which is untruth, I experience this day after day, year after year, with all difficulties, problems, joys and నాయనా, ఈ sorrows. విషయాలు నీకు విచారం చేయడానికి టైం వేస్ట్ చేయవద్దు. I told him, do not waste time thinking about these things. బ్రహ్మ సత్యమో జగత్ మిథ్యమో అది ప్రపంచానికి వదిలిపెట్టు. Whether is Brahman is truth, నీకెందుకు ఇంత or బాధ? you leave it to this world. Why are you worried about it? మొట్టమొదటి నీవు సత్యమో మిథ్యమో నీవు తెలుసుకోమన్నాను. In the first instance, find out whether you are the truth or not. నీవు సత్యమా కాదా? Are you truth or not? నేను సత్యం అనుకోవచ్చును, You may say, well, I am రేపటి truth. దినం ఏమైపోతుందో. But tomorrow, what is going to happen to you, we do not know. కాబట్టి సత్యం అంటే ఎప్పుడు ఉండాలి? త్రికాలములు ఎందు ఉండేటువంటిది సత్యం. What is really truth? Truth must be constant for all the కనుక నీకు times. త్రికాలములు ఎందు ఉండగలుగుతున్నావా? Have you been able to exist in నీ all the దేహం times? యొక్క ప్రమాణమే క్షణములకు మారుతుండాలి. The shape of the form of your body is undergoing change from moment to moment. ఇది మార్పు చెందేటువంటిది కనుకనే మిథ్యం అన్నారు. Your body undergoes change, therefore it ఏమి is మార్పు called చెందటం mithya. లేదే అని వాదిస్తారు ఈనాటి యువకులు. Today's youth may be telling, well, we are not undergoing any ఒకే change. పదార్థం ఎన్నో మార్పులు చెందుతూ ఉంటాయి. Each object undergoes so many changes. ఎట్లా? You may ask, how? నీవు పుట్టినప్పుడు చిన్న బిడ్డవు చైల్డ్ అని పిలిచారు, When you were born, you were called a child. కానీ 10 years అప్పటికి నీవు బాయ్ అని పిలుస్తూ After వచ్చారు. 10 years, you were called a boy. కానీ 30 years కు నిన్ను మ్యాన్ అని పిలుస్తూ After వచ్చారు. 30 years, you were called a man. 75 years కు ఓ గ్రాండ్ ఫాదర్ అని పిలుస్తూ After వచ్చారు. 75 years, you were called, oh, grandfather. ఈ చైల్డ్ బాయ్ మ్యాన్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎంత మార్పు జరిగింది? This child, boy, man, grandfather. this కనుక ఈ changes- మార్పుతో కూడినటువంటి యొక్క జగత్తు కనుకనే ఇది సత్యము కాదు, అసత్యము కాదు, మిథ్యము అని చెప్తూ వచ్చాడు శంకర్ల వారు. Shankara said that this world is associated with truth and neither complete truth nor complete అసత్యం అని చెప్పలేదే. Well, he did not say that this is untruth. అసత్యం అని చెప్తే కనిపిస్తుండాలి. If you say that this is untruth, well, you పోనీ have changed the world. కనిపించేటువంటి దానిని సత్యం అని చెప్తే కనిపించకుండా పోతుండాలి. If you call this as truth, this is undergoing change completely. కాబట్టి సత్తు కాదు, అసత్తు కాదు, సదసత్తు అన్నారు. ఈ సదసత్తుకి మిథ్యము అన్నారు. Therefore, this is neither completely truth nor completely untruth. It is a mixture of these truth and untruth, sadasat. కనుకనే వేదాంతం యొక్క రహస్యాన్ని చక్కగా విచారించినప్పుడే దీని పవిత్రమైన అర్థములు మనకు బోధపడుతుంటాయి. When you therefore carefully look into the spirituality and philosophy, you will be able to understand the subtle meanings of కనుక the మానవత్వం అనేటువంటిది, దైవత్వం అనేటువంటిది ఏమిటి, ఈ రెండు భేదమా లేక ఒక్కట అనేటువంటి విషయాన్ని విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించాలి. Students will have to recognize whether there is any difference between a human being and divinity. ఇవి Human రెండు nature- కాదు, ఒక్కటే. In fact, there is only జీవుడు one thing. వేరు, దేవుడు వేరు అంటున్నారు. People say that man is different from God. అయితే ప్రాకృత రూపంలో మనం ఈనాడు చెప్పుకోవాలంటే 2 మాటలతో చెప్పుకోవచ్చు. If you want to describe the phenomena in a worldly way, ఊరుకుండేవాడు దేవుడు, ఊగేవాడు జీవుడు అన్నారు. the one who is constant and steady is God. The one who is swinging and wavering is man. నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి వాడు జీవుడు, Man undergoes మార్పు change every చెందిన moment. దేవుడు అన్నారు. God doesn't change at కానీ all. మార్పు చెందే దాని ఎందే మార్పు చెందినటువంటి తత్వం ఉంటుండాలి. In the object which is undergoing change, behind that there is an unchanging ఈ object. ప్లేట్ మార్పు చెందొచ్చు, నేడు ప్లేట్ గా ఉండొచ్చు, రేపు కప్పు చేయొచ్చు, మొన్నాడు స్పూన్ చేయొచ్చు. You take this plate, this may undergo a change. This may become a cup ఇది or a మార్పు spoon. కలుగుతుంటున్నది రూపనామములు. The name and form may be changing. కానీ సిల్వర్ మాత్రం సిల్వర్, ఎప్పటికీ సిల్వర్ గానే ఉంటుండాలి. But silver will remain silver at అయితే all సిల్వర్ times. ను వేరు, కప్పును వేరు, ప్లేట్ను వేరు చేయడానికి వీలు కాదే. But you will have to recognize the difference between silver, cup and మార్పు spoon. చెందేటువంటి ప్లేట్ లోపలే మార్పు చెందినటువంటి సిల్వర్ ఉంటుండాలి. This plate
which is undergoing a change. There is silver which does not change at all. కనుకనే ఈనాటి విద్యార్థులు నేర్చుకోవలసినటువంటి విషయములు, తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయములు, అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి విషయములు, ఆచరించవలసినటువంటి విషయములు, ఆనందపడవలసినటువంటి విషయములు ఎన్నో ఉంటున్నవి. Therefore, what the students will have to learn, experience, enjoy, practice, there are so many మీకున్నటువంటి things. ఏదో చిన్న మనసుతోనే మీరు యోచిస్తున్నారు. What you are thinking is only with your own narrow mind. కాదు, విశాలమైనటువంటి మనసును ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. You must broaden your mind and ఎప్పుడు heart. విశాలమైన హృదయం మనసు వస్తుంది? When can you broaden your mind? విషయం తెలుసుకుంటే విశాలమైన మనసు వస్తుంది. If only you understand things properly. విషయం తెలియనంత వరకే కేవలం సంకుచితమైన మనసు ఉంటుంటాడు. As long as you do not have correct understanding, you will have narrow mind. విద్యార్థులారా, Dear students, ఈ మానవత్వమునకు దైవత్వమునకు ఉండినటువంటి వ్యత్యాసమును the difference that exists between a human being and రేపటి God, చక్కగా అరటి పండు వలసి ఇచ్చినట్టుగా చెప్తాను. I am going to explain to you in the most easy fashion which ఈ can యొక్క be వేదాంత understood. ప్రబోధన లోపల ఏమాత్రం కూడాను మానవులకు అర్థం కాదు. This philosophical truth, man finds it very difficult to వాళ్ళ understand. భాషలు కానీ, The language employed by these వారి people, ఉదాహరణలు కానీ the examples given by them, అర్థము కానివిగా ఉంటుంటాయి. it is very difficult for పిల్లల understanding. స్థాయికి దిగి వచ్చి వారు చక్కగా హృదయానికి హత్తుకునేటట్టుగా చెప్పేటువంటి పండితులు కరువైపోయారు. Scholars are becoming rare who can come down to the level of కనుకనే beginner and ఈనాటి explain. యువకులు యందు అనేక రకమైనటువంటి యొక్క సందేహంలో అభివృద్ధి అవుతూ That వస్తుంది. is why today's students are facing a number of doubts. మీకు ఎట్టి సందేహము కలగకుండా Without creating any doubt for you, సంశయాత్మ వినశ్యతే, ఈ అష్టాక్షర నామాన్ని రేపు నేను మీకు బోధిస్తాను. tomorrow I am going to explain to you this 8-lettered mantra. ఏమిటి ఈ Samsayatma అష్టాక్షర Vinashyate. నామము? ఓం నమో నారాయణాయ కాదు, సంశయాత్మ వినశ్యతే, ఇది అష్టాక్షర నామం. What is that 8-lettered mantra? It is not Om Namo Narayanaya. It is Samsayatma Vinasyate. ఇది ఒక్క వైపున మన జీవిత ప్రవాహములకు గట్టు, This is one bank for the flow of our life, for the river of our రెండో life. వైపున మరొక గట్టు కూడా ఉంటుండాలి. రెండు గట్టులు లేకపోతే ఈ ప్రవాహము పొంగిపోయి గ్రామాన్నే ముంచివేస్తుంది. For the river of our life, there are two banks. If you do not have the second bank also, the flood is likely to అష్టాక్షర become... నామం ఒకవైపున సంశయాత్మ వినశ్యతే అక్కడ రాశారు చూడండి. This 8-lettered mantra, Samsayatma Vinasyate, is రెండో written- వైపున శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, ఇది 8 అక్షరాలు. The other bank is also Shraddhavan సంశయాత్మ Lavate Gnanam. వినశ్యతే ఒక గట్టు, One bank, శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం మరొక గట్టు. ఈ రెండు గట్టుల మధ్యలోపలే మన జీవిత ప్రవాహం విడిచిపెట్టే అనుగ్రహం అనే సాగరంలో డైరెక్ట్ గా పోయి చేరిపోతుంది. if we make our life flow between two banks, on one side Samsayatma Vinasyate, on the other side Shraddhavan Lavate Gnanam, our life will reach శ్రద్ధ the ఉండి ocean of ప్రయోజనం grace. లేదు, నిస్సంశయము ఉండాలి. If you have only Shraddha, it is not sufficient. You should be free from doubt. నిస్సంశయం ఉండి ప్రయోజనం లేదు, శ్రద్ధ ఉంటూ ఉండాలి. If you are free from doubts, it is not sufficient. You must also నెగటివ్ have పాజిటివ్ Shraddha. రెండు చేరినప్పుడే ఈ కరెంట్ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. Only when you bring together this negative and positive, the current becomes useful. కనుక మీరు రేపటి నుంచి ఈ దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోవటానికి చక్కగా సంసిద్ధులై ఉంటుండండి. Be ready to understand this divinity from tomorrow onwards. ఇవి మరవలసినటువంటి విషయాలు కాదు. These are things which should never be ఇవి forgotten. మన జీవితంలో ఆడి ముత్యముల వలె ఉంటుండాలి. We should preserve them as the most precious ఒక్కతో diamonds. చెప్పినటువంటి దానిని తిరిగి మనం దారవిచ్చుకుంటేమా తిరిగి మనకు అది చిక్కదు. If we do not take care to preserve these things, once they are told, we will never get them back మీరా again. చెప్పింది, Meera has told, కడలిల్ కుళిత్తులు ముత్తడిత్తేనే కైనడువ విడివాయో కరుణయే పురివాయో గతియలే గిరిధారి అనింది. అనగా నేను సముద్రము లోపల మునిగి అనేక విధమైనటువంటి కష్టములకు, నష్టములకు, దుఃఖములకు నేను పాల్పడి ఆ ముత్యములైనటువంటి యొక్క కృష్ణ అనేటువంటి ఒక నామాన్ని నేను ముత్యాన్ని సంపాదించుకున్నాను. Meera has said that I have entered into ocean, gone to the very depths, ఏమిటి ఆ and with ఓషను? great difficulty సంసారం అనే ఓషను. found out the precious gems. What is that ocean? Ocean of samsara. ఆ పర్స్ అనేటువంటిదే కృష్ణనామం. Those two pearls are the name of Krishna.
తిరిగి అది ఏమైనా జారిపోయి తిరిగి సముద్రంలో పడినా ఇంకా నాకు చిక్కదు. If I lose this name and allow it to fall back into the ocean of samsara, கடலில் குளித்தொரு முத்தடித்தேனி கை நடுவ విడువాయో కరుణయే పురివాయో గతియలే గిరిధారి. ఇంక నీవు తప్ప నాకు గతి లేదు ఓ గిరిధారి 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 అని. O Giridhari, there is no one else who is my refuge excepting you. You alone is my కనుక ఈనాడు refuge. చిక్కినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని మీరు దారవిచ్చుకుంటారా తిరిగి మీకు లభ్యం కాదు. If you will lose this golden opportunity which you have got your way today, you will never get it కనుక back again. ఈ వయసు చాలా బంగారు వంటి వయసు. This age is really golden age. ఇలాంటి దానిని మీరు వ్యర్థము Do చేసుకోవద్దు. not waste this age. ఈ వయసు చాలా This పవిత్రమైనది. is the most precious కనుకనే age. స్టార్ట్ ఎర్లీ డ్రైవ్ స్లోలీ రీచ్ సేఫ్లీ. That is why it is said, start early, drive slowly and reach safely. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై గోవింద గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధా కృష్ణ జై కవిక మాల హారి ప్యారి భాయి మీర మన విహార్ మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కవిక మాల హారి ప్యారి భాయి మీర మన విహారి మదన మోహన మురళిధారి కృష్ణ జై కృష్ణ జై రామ కృష్ణ జై రాధా కృష్ణ జై బాల కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై గోవింద
Prabhupada.